کے فوری بعد ذاکر البیت اجاز جعفری، اس کے فوری بعد بحر المصائب ذاکر البیت سید اون عباس بخاری اپن دادن خان، اس کے فوری بعد ذاکر البیت زاہد عباس مغل آف احمد پر شرکیہ، اس کے فوری بعد بحر المصائب ذاکر البیت مجاہد رضا تھیم آف کبیر والا، اور حرف آخر کے طور پہ ذاکر شیری بیاں سید و ذاکر سید مظہر عباس زیدی آف بھاولپور مکمل شہادت پڑھیں گے پاک سین شریکت الحسین سلام علیہ۔ ماتمداری ہوگی لنگر کا انتظام ہے سب زائرین کے لیے۔ کل دوسری مجلس ٹھیک 4 بجے شروع ہوگی، 9 بجے شبیہ تابوت مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام برآمد ہوگا۔ تشریف لاتے ہیں شاعر اہل بیت سید کمیل حیدر رضوی آف ملز۔ درود بر محمد و اہل بیت محمد۔ عزادارو صلوات دا پڑھنا عظیم عبادت ہے، رل کے اونچی آواز دے نال صلوات تلاوت فرماؤ۔ اللہم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین طاہرین المعصومین المنتخبین المنتجبین وَلَعَنَ اللَّهُ وَلَعَدَاهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ عَدَاوَتِهِمْ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صِدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی، یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی، یا ابن زہرا بحق زہرا ادرکنی، باوازی بلند تر صلوات۔ پروردگار عالم بانیان مجالس کی تمام حاجات کو پورا فرمائے۔ عزادارو تھوڑی آستے دعا پیا منگدہ، میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ تمام کی جھولیاں بھر دے۔ میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، اس عزت والی بارگاہ سے کوئی بھی خالی دامن نہ جائے۔ میرا مالک اللہ، میرا خالق اللہ، ملک پاکستان کو دہشت گردی کی عذاب سے محفوظ فرما۔ عزادارو اس دور کی دعا منگواروں، آمین کہنا اور آمین کہہ کے ثواب میں شریک ہو جانا۔ پروردگار عالم ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارث ہیں، ہمارے وارث حقیقی روح الامر سرکار قائم بادشاہ کا جل ظہور فرما۔ جڑے چاہندے ہو بادشاہ دا ظہور ہوئے، صلوات اچھی آواز دے نال تلاوت فرماؤ۔ اللہم نعرہ تکبیر۔ ہر مجلس یادرانہ خالق اکبر دا نام بہت بلند ہے، بلند کر کے چاہو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سونے رسول دا نام سونا چاہو نعرہ رسالت، ہاتھ چاہ کے بولو نعرہ حیدری، حسینیت۔ بابا جی زندہ باد تسی تھوڑا جا ڈھلا آکھے، ممبر حسین تے حسینیت دا نعرہ منصبی حق کے جی، کیونکہ کچھ بغیرتاں یزید دے زندہ باد دے نعرے لاؤنے شروع کر دیتے ہیں جی، تے سارے عزاداران دے گوپیلے حسین بادشاہ دے نال زندہ باد لازمی آکھائے، حسینیت زندہ باد، حسینیت، یزیدیت مردباد، اہل بیت دے دشمنات لعنت، بوازی بلند تر صلوات۔ اجازت ہے نوکری شروع کی جائے۔ ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا، لمحہ قضائے نہیں کیا، واللہ بخدا حسین بادشاہ کے کروڑ گنا بہتر ذاکرین مجھ سے پہلے پڑھ گئے، حسین بادشاہ کے کروڑ گنا بہتر ذاکرین میرے بعد موجود۔ ان ذاکرین میں اپنا نام بالکل اسی طریقے سے لکھوانا ہے جیسے بازار مصر میں حضرت یوسف کے خریداروں میں ایک ضعیفہ نے اپنا نام لکھوایا تھا جی۔ جتنی دیر میں آپ سے مخاطب ہوں، آپ کی اور میری سوچوں کا مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ عرض کی ہے ملت کے ذہن برسر پیکار مت بنا۔ ممبر حسین پہ اپنا منصبی حق سمجھتا تھا کہ جنہوں نے، جن بغیرتوں نے، جن لعینوں نے، جن یزیدوں نے یزید زندہ باد کے نعرے لگائے ہیں، ان کو چھوٹا سا میسیج دینا چاہتا ہوں، سارے کہیں یزید پہ لعنت بے شمار۔
उनको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। भाई हम बड़ी पुरअमन कौम है, हम बड़ी पुरअमन कौम है, शिया कौम है। 4 मिसरे मेरा मैसेज वसूल करो। और या अली मैं कह रहा हूँ, मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना। मैं यजीदों को मैसेज देने लगा हूँ, आपने मेरा साथ देने। मैंने कहा है कि मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना, मिल्लत के जहन बरसरे पैकार मत बना। फिक्रे बशर के फूल को तलवार मत बना, मत छेड़ मुर्तजा के मलंगों को खामा खा। सुलेमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। सुलेमान रहने दे हमें मुख्तार मत बना। मैं इन जाहिलों से कह रहा हूं, अगर तुमने यजीद का दिफा करना है तो खुल के करो। हम हुसैन बादशाह का दिफा खुल के करते हैं, तुम यजीद का दिफा खुल के करो। आओ मैं हुसैन बादशाह का शजरा बताने जा रहा हूँ। कौन है मेरा मौला, क्या है मेरा मौला? हुसैन 3 शबान 4 हिजरी को बतूल के घर कुरान बन के नाजिल हुआ। यजीद शाम और हमस के दरमियानी इलाका तुदबर में हाकिम शाम के घर आजाब बन के नाजिल हुआ। यजीद को पैदा होते ही बाबाजी घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जबान चूसी। यजीद को पैदा होते ही घुट्टी शराब की दी गई। हुसैन ने पैदा होते ही रसूल की जबान चूसी। यजीद का नाना बजदल ईसाई खानदान से था। हुसैन का नाना सैयदुल मुरसलीन सुल्तानुल अंबिया हाशमी खानदान से था। यजीद की मां मैसूर, जिसके नाच गाने को पसंद करके हाकिम शाम ने इसके साथ निकाह किया। हुसैन की मां वो सैयदा जो एक लम्हे के लिए सजदे से फरामोश न हुई, जिसके हया का नाम कुरान था, जिसके नौकर का नाम जिब्राइल था बाबाजी, जिसके बच्चों का नाम हसनैन था, जिसके झाड़ू बरदार का नाम सुलेमान था। यजीद का दादा सारी जिंदगी मुखालफत रसूल करता रहा भाई जी। हुसैन का दादा सारी जिंदगी मुहाफ़ज़त रसूल करता रहा। यजीद का एक ही भाई था जो पागल हो के मर गया। हुसैन का एक ही भाई हसन मसनत इमामत का ताजदार बन गया। यजीद का शजरा खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद का शजरा बाबाजी खबीसा था, हुसैन का शजरा तैयबा था। यजीद फासिक था, मेरा हुसैन रोजेदार था। यजीद फाजिर था, मेरा हुसैन नमाजी था। इसलिए 26 रजब को वलीद के दरबार में खड़े होकर हुसैन बादशाह ने फरमाया, वलीद लिख यजीद से, मैं तेरी बैयत करूं तो करूं कैसे? मेरे बाबे जैसा तेरा बाबा नहीं, मेरे दादे जैसा तेरा दादा नहीं, मेरे नाने जैसा तेरा नाना नहीं, तुझ जैसा मैं नहीं, मुझ जैसा तू नहीं। तू अपने लाखों लेके आ, मैं अपने 72 लेके आता हूं। और कयामत तक हर आने वाला गैरतमंद गयूर शिया ये कहने पे मजबूर हो जाएगा, क्या लाखों वाला हार गया, 72 वाला जीत गया। किबला लाखों वाला हार गया, 72 वाला जीत गया। लाखों वाला हार गया, 72 वाला जीत गया। इसी ज़मन में 4 मिसरे पढ़ना चाहता हूँ। मैं कह रहा हूँ, खुदा की सारी खुदाई का ज़हन जीत गया बाबा जी, खुदा की सारी खुदाई का ज़हन जीत गया। नजर नजर में शह मशरिकैन जीत गया। जहान भर के यजीदों को ये खबर कर दो, क्या कदम संभाल के रखना, हुसैन जीत गया। बाबाजी बुलंद पर सलवात। कदम संभाल के रखना, हुसैन जीत गया। बाबा जी कदम संभाल के रखना, हुसैन जीत गया। आजकल कुछ लोग आए हुए हैं, उन्होंने कहा है कि तुम शिया कौम ने अली बादशाह को हद से ज्यादा बढ़ा दिया है। भाई हमने अली बादशाह को नहीं बढ़ाया। मैं बड़ी सिंपल सी मिसाल देने लगूं जाहिद भाई, अगर नर्सरी क्लास वाले बच्चे को पीएचडी की किताब दे दी जाए तो वो कहेगा कि तुमने मुझे ज्यादा सिलेबस दे दिया। इसी तरह लोग कहते हैं, लोगों को दुनिया ने, जाकिरीन ने बताया नहीं कि सुलेमान क्या है, हबीब क्या है, कंबर क्या है। अगर आपने सुलेमान सुनना होता, अगर इन्होंने सुलेमान सुनना होता, सुलेमान की इतनी शान है, हबीब इब्ने मज़ाहिर की इतनी शान है, तो ये अली बादशाह पे ना भोगते। आओ दुनिया वालों, मैं शिया नेशन का सबसे छोटा नौकर कुमैल हैदर रिजवी जनाब हबीब इब्ने मज़ाहिर की एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ। आप थोड़ा मेरे साथ बोलेंगे तो मैं पढ़ सकूंगा ना बाबा जी। हबीब इब्ने मज़ाहिर की या अली अली, हबीब इब्ने मज़ाहिर की एक नज़म पढ़ना चाहता हूँ, या अली अली। मैं कह रहा हूँ, करबला में कुछ ऐसे मुजाहिद भी थे जो फना को भी जीना सिखाते रहे, मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते
लगाते रहे। बाबा जी मौत की बाहों में बाहें डाले हुए जिंदगी की अना को बढ़ाते रहे। सर बुलंदी उन्हें सजदा करती रही, नक्शे मौला पे वो सर झुकाते रहे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। उनके बालों में नूरी सफेदी भी थी, उस पे मेहंदी लहू की लगाते रहे। दुनिया वालों दश्त में वो नमाजें विला के लिए अपने ही खून से बावजू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए, सुरखरू हो गए। उनके मासूम दिल में ये एहसास था, सुरखरू हो गए, सुरखरू। कौन है मेरा मौला हबीब? क्या है मेरा मौला हबीब? हबीब इब्न मज़ाहिर, मौला मुझे ताकत देना मैं पढ़ सकूं बीबी के दरबार पे। बीबी आप मुझे ताकत देना, मैं आपका नौकर यहाँ पे हाजिर हूँ। मैं कह रहा हूँ शब आशूर खैमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। किबला शब आशूर 10 मुहर्रम की रात मौला हुसैन के खेमे में हुआ क्या? शब आशूर खेमे शबीर में मैं हबीब बिन मज़ाहिर पे पढ़दा ते हबीब दे नौकर ना बोलन तो बोले कौन? मैं कह रहा हूँ शब आशूर खेमे शबीर में मौत पर जिंदगी का गुमा हो गया। जो हुसैनी जमी पर उतरता गया अपने किरदार से आशना हो गया। जो हुसैनी जमी पर उतरता गया अपने किरदार से आशना हो गया। उस शब का माहौल क्या था दुनिया वालों? जब बुझाया चरागों को शबीर ने हशर तक सारा मंजर आया हो गया। इस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया पल में ही एक बूढ़ा जवां हो गया। इस अंधेरे ने ऐसा उजाला किया पल में ही एक बूढ़ा जवां हो गया। हबीब इब्न मज़ाहिर का नौकर हबीब इब्न मज़ाहिर के पास आया। बस आखिरी 2-3 कतई आली बाबा जी आपकी दुआ लेने की खातिर मैं इतना लंबा सफर करके आया हूँ। हबीब इब्न मज़ाहिर का नौकर शब आशूर को हबीब इब्न मज़ाहिर के पास आया। इसने कहा सरदार आका हमारा सामान पैके हमने जाने, क्योंकि कल हमने शहीद हो जाने। कल 10 मुहर्रम को हमने शहीद हो जाने। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते हैं भाई मैंने तो जाना नहीं, तूने जाने तो जा। ये कहते हैं मौला क्यों आका क्यों, मौला क्यों आका क्यों? हबीब इब्न मज़ाहिर मुस्कुरा के फरमाते मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था, फिर हुआ क्या? हबीब इब्न मज़ाहिर मुस्कुरा के फरमाते मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। बाबा जी अल्लाह की तस्वीर तो नहीं बोले, डॉक्टर भी बोले सी। हबीब इब्न मज़ाहिर कहते मैं छोटा सा था, मेरा बचपन था, मैंने एक दिन सुना कि मेरे बाप ने घर बुलाया है अल्लाह की तस्वीर को। मैंने बाबा से की अर्ज़ शाह से कहें अपने हमरा ले आए वो शबीर को। मैंने बाबा से की अर्ज़ शाह से कहें अपने हमरा ले आए वो शबीर को। हबीब इब्न मज़ाहिर फरमाते जब शजर और समर आ गए मेरे घर, ओन शाह जी जब शजर और समर आ गए मेरे घर तब गले लग गए ख्वाब ताबीर को। हबीब इब्न मज़ाहिर मुस्कुरा के फरमाते हैं बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। बाखुदा चलते देखा था पहली दफा, बाखुदा चलते देखा था पहली दफा मैंने कुरान के साथ तफसीर को। हबीब इब्न मज़ाहिर मुस्कुरा के फरमाते हैं मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। नौकर ने कहा फिर आका फिर क्या हुआ? बाबा जी बड़ा लुत्फ वाला मौजू है। नौकर ने कहा आका फिर क्या हुआ? हबीब ने मज़ाहिर ने मुस्कुरा के फरमाया मैं घर की छत पे था, फिर हुआ क्या? मेरे दिल ने था दिल में तय कर लिया इसकी निस्बत से अजमत बढ़ाऊंगा मैं। चल के जाना मोहब्बत की तौहीन है, इसके दरबार में गिर के जाऊंगा मैं। हबीब फरमाते फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। हबीब फरमाते हैं मैं छत पे था, फिर मेरे दिल ने जो जोश मारा ना, फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा। बाबा जी पौड़ियों से नहीं उतरा। हबीब फरमाते हैं फिर मैं उतरा नहीं बल्कि छत से गिरा, दिल लगी को बुलाने लगी। जिंदगानी में पहली दफा जिंदगानी की कीमत बताने लगी। मेरा सर था आका की गोद में, हबीब फरमाते हैं मैं मर गया। मेरा सर था आका की गोद में और मेरे जिस्म से जान जाने लगी। जिंदगी मौत की गोद में सो गई, सो के सोया मुकद्दर जगाने लगी। बाबा जी जिंदगी मौत की गोद में सो गई,
سو کے سویا مقدر جگانے لگی. حبیب نے مظاہر مسکرا کے فرماتے ہیں میرے دل نے تھا دل میں طے کر لیا, اس پہ مرنا ہی جینے کا سامان ہے. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی, بس اسے جان دے دو یہی جان ہے. ہاتھ اونچے کر کے بولو نعرہ حیدری. آخری 4 مصرے یا لیا. میں نے مولا پہ یہ جان کر جان دی, بس اسے جان دے دو یہی جان ہے. حبیب نے مظاہر مسکرا کے فرماتے میں چھت سے گرا, مجھے موت آ گئی, مجھے قضا چھا گئی. میری جو روح تھی نا وہ اسرائیل قبض کر کے جا رہا تھا. میرا سر تھا حسین بادشاہ کی گود میں. حسین بادشاہ نے کہا ملک الموت, اگر آج تو نے حبیب کی روح واپس نہ کی تو آج سے تیری چھٹی. حبیب کی روح واپس نہ کی, آج سے تیری چھٹی. حبیب کی روح حبیب کے جسم میں آئی. بابا جی حبیب کی روح حبیب کے جسم میں آئی. پھر ہوا کیا؟ حبیب فرماتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل تو دکھا, وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. ارتقا کہتے ہیں ترقی کو, حبیب کہتے ہیں میں ترقی کی راہ میں جا رہا تھا. آخری 4 مصرے توڑے اگو ہاتھ پھیلاتے منگدا پیاں, جے نوکر دا حق بڑے تا بلائے جی, نوکر دا حق نہ بڑے تا نوکر خود ہٹ ویسی. حبیب فرماتے ہیں پھر ہوا کیا؟ حبیب فرماتے ہیں روح کی واپسی پر میرا دل تو دکھا, وہ تو تیار تھا ارتقا کے لیے. میں نے قدموں پہ سر رکھ کے شاہ سے کہا با خدا جان لے لو خدا کے لیے, با خدا جان لے لو خدا کے لیے. بابا جی کوئی خود بھی کہتے میری جان لے لو. حبیب حسین بادشاہ کا اتنا بڑا نوکر ہے, کہہ رہے با خدا جان لے لو خدا کے لیے. میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے, حبیب فرماتے میرا منہ چوم کر مجھ سے کہنے لگے تم ہو باقی ہماری بقا کے لیے. حبیب سن میری جان یوں جان دیتے ہیں جو وہ مجھے چاہیے کربلا کے لیے. ہاتھ چاہ کے بولو حیدری. سن میری جان یوں جان دیتے ہیں وہ مجھے چاہیے کربلا کی. کروڑ گنا اس سے زیادہ فضائل پڑھ لیا جائے, تب تک علی کی عزتدار بیٹی راضی نہیں ہوتی جب تک ان کا مصائب نہ پڑا جائے. ایک روایت پڑھنی ہے, ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا. ذاکرین کی ایک لمبی فہرست پیچھے تشریف فرما. بابا جی جس انسانی معاشرے میں رہتا ہوں نا قبلہ, میں میلچی سے سفر کر کے آیا ہوں, اگر میں پریشان ہوں تو آپ کا ایک منصبی حق بنتا ہے آپ مجھ سے آ کے پوچھیں گے بیٹا کیا ہوا, خیریت ہے. اگر آپ مجھے جانتے بھی نہ ہونا آپ یہ پوچھیں گے کہ بیٹا کیا ہوا, خیریت ہے. اللہ جانے 10 محرم 61 ہجری کربلا کے میدان میں حسین بادشاہ کے ساتھ ماحول کیا تھا. حسین بادشاہ کا سر قبضے تلوار پہ تھا. ایک دفعہ ہائے کرنا ماتم کرنا میرے آنے کا مقصد ہو گیا. حسین بادشاہ کا سر قبضے تلوار پہ تھا. حسین بادشاہ نے میدان کربلا سے تلوار سے سر اٹھایا. سر اٹھا کے حسین بادشاہ رو کے کہتے ہیں خالق کی کائنات عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا. عباس چل بسے علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہوا. علی کی عزتدار بیٹیاں آپ کا پرسہ